न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। 2 महीने पहला तारीख सी 29 मई दिन सी ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਵਕਤ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ इंसाफ मुकम्मल होगा। मनप्रीत मनु कूसा एनकाउंटर हो चुका है। जगरूप रूपा जिसका एनकाउंटर होया शार्प शूटरा चो एक सीगे अमृतसर के नेड़े पकना पिंड दे विच इन्हां दोवां दा एनकाउंटर किया गया सी। 2 महीने बाद इस एनकाउंटर तो बाद भी कई सारे सवाल ने जिहड़े हजे भी बरकरार ने। सवाल यह है कि बाकियां दा की होएगा। दीपक मुंडी कित्थे है, हथियार कित्थे ने, इस पूरी साजिश घाड़ा जिहड़ा है, इस पूरी साजिश नूं घड़न वाला गोल्डी बराड़ जिहड़ा विदेशां विच बैठा है, उसनों कदों भारत लिया जाएगा। उसके एक्सटोर्शन के लिए उसनों जिहड़ा है उसनों इत्थे तक लियाण दे लई उसनों डिपोर्ट करने के लिए जिहड़ा है की प्रोसैस अपनाया जा रहा है। एक्सटोर्शन की जिहड़ी कॉल्स आ रही ने लोगों को, रंगदारी के लिए जिहड़ियां कॉल्स आ रही ने, उस तो बाद पुलिस की कर रही है। ये सारे सवाल हजे बरकरार ने। 2 महीने बाद कई सारे सवाल अजिहे ने जिन्हां दा जवाब लभना हजे बाकी है। दीपक मुंडी मोस्ट वांटेड है फिलहाल की कड़ी। उसके बारे फिलहाल किन्नी जानकारी पुलिस के कोल है कि उसकी इतला जिहड़ी हैगी पुलिस को मिल रही है। 2 शार्प शूटर जिन्हां दा एनकाउंटर होया सीगा, भावें मनु कूसा है या जगरूप रूप है, कि उन्हां दी जानकारी जिवें पुलिस को मिली सीगी कि उस तरीके की जानकारी दीपक मुंडी के बारे भी मिल रही है। सवाल इस गल नूं लैके और सवाल इस गल नूं लैके है कि यह सारा मामला सिर्फ एक कतलकांड तक सीमित है कि यह सारा मामला सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के कतल तक सीमित है कि इस मामले दीयां कड़ियां पिछले दिनों के ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ गिरफ्तार किया गया ਸੀਗਾ अंकित सिरसा ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਕਸ਼ਿਸ਼ गिरफ्तार कर लिया गया ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ अंकित सिरसा 18.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल हजे भी बरकरार ने। अंकित सिरसा की भी गिरफ्तारी हुई, सब तो घੱਟ उम्र ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ 18.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ पेशेवर क्रिमिनल, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ गिरफ्तारी हो चुकी है। पर हजे भी सब तो वड्डा सवाल बरकरार है कि गोल्डी बराड़ नूं कदों गिरफ्त विच लिया जाएगा। गोल्डी बराड़ वो शख्स जिहड़ा सब तो पहला सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के अनाउंस करता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला दा कत्ल किया है, कि उसने लॉरेंस बिश्नोई दे नाल रल के विक्की मिड्डू खेड़ा दे कत्ल दा बदला लिया है, कि उसने लॉरेंस बिश्नोई दे नाल रल के अपने भरा गुरलाल बराड़ दे कत्ल दा बदला जिहड़ा हैगा ओह लिया है। ते इस सब दे विचाले सवाल यह भी हैगा कि सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ा नेड़ला कहा जांदा सीगा शगनप्रीत, उसनूं लैके किस तरीके की कार्रवाई इस वेले चल रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं 2 महीने लग चुके हैं। 29 तारीख ही हो सी और 29 तारीख ही अज है। पर अज की तारीख तक 2 महीने के विचाले जो कुछ होया, न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं लगातार एक अपडेट अपने दर्शकों को दसते रहे हैं। लगातार एक तस्वीर जिहड़ी हैगी तुहानूं दिखाते रहे हैं। भावें वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, भावें वो किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ सामने आया, भावें एनकाउंटर की गल होवे, किसी की गिरफ्तारी की गल होवे, या किसी ने जिहड़ा हैगा ट्रांजिट रिमांड ते लिआंदा गया होवे, हर एक अपडेट असीं अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। 2 महीने बाद भी पर यह सवाल हजे भी बरकरार है कि कदों इंसाफ जिहड़ा हैगा वो मुकम्मल होवेगा, कदों इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता नूं जिहड़े इंतजार कर रहे हैं कि उन्हां दे पुੱਤ ਦੀ मौत ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ मिले। बीते दिन एक तस्वीर आई सी, बड़ी इमोशनल तस्वीर सीगी। मां प्यो दोवां ने जिहड़ा हैगा अपनी बावां ते टैटू खुदवाए ने। टैटू जिहड़ा हैगा गुदवा के उसके पिता ने तस्वीर बनवाई सिद्धू मूसेवाला दी और माता ने सरवण पुੱਤ जिहड़ा हैगा वो लिखाया अपनी बांह दे उत्ते, और दोवां दी एक बारी इकट्ठे बैठे तस्वीर भी सामने आंदी है। बहरहाल सवाल कई सारे ने और इस वेले मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे ने। मनोज, 2 महीने मुकम्मल 29 मई तो 29 जुलाई तक सवाल हजे भी बरकरार है, इंसाफ करो। गगन, बहुत सारी चीज़ा ने, बहुत लगातार पल पल की अपडेट तुहानूं देण दी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिद्धू मूसेवाले दा मर्डर इन्नी बेरहमी नाल क्यों होया। ते कड़ियां बहुत जुड़ियां, बहुत कड़ियां जुड़ियां, बहुत पुछगिछ कई चीज़ां सामने आई हैं, कई लोगों की ये भी शामलियत सामने आई है, चाहे वो शार्प शूटर होवे, चाहे वो गोल्डी बराड़ होवे, चाहे वो मनप्रीत पाऊ होवे जिन्हें गड्डियां प्रोवाइड की, चाहे वो मनप्रीत मन्ना होवे जिहड़ा जेल च बह के सारी प्लैनिंग हुई, चाहे वो सिराज मिंटू होवे,
ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਈ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਗਗਨ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਖੂਸਾ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ AK-47 ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਨੂ ਖੁਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ AK-47 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ, ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੈਕਸਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਨੋਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਂਗਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਂਗਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੈਂਗ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸਨੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਿਊਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਨੋਜ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ रुपए कारोबारियों तो मंगते हैं, उन्होंने तो मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गड्डियां च
ਖੂਬ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 18 ਸਾਢੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਾਈਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਖੇਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 90% ਫੇਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ।